अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सरदार कमाल तो तुसी वेख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज दे जिहड़े मेहमान ने मेरे जस्ट लाइक छोटे भरावां वांगू, लेकिन खुशी इस गल दी कि बोर्ड की थां बोर्ड लग जाए तो बड़ी खुशी हुंदी है। वड्डे उस्ताद दे शागिर्द बब्बू बराल साहब दे शागिर्द जनाब बब्बू राणा साहब। अस्सलाम वालेकुम राणा साहब। वालेकुम सलाम उस्ताद जी, बिस्मिल्लाह। यार मैं बड़ा मशकूर है कि तुसी वक्त दिता मैनू ते टाइम कढ़ के तशरीफ लिया। नहीं सर, तुहाडा बड़ा शुक्रिया, तुसी बुलाया और अपने नाल बहन का मौका दिता। अल्लाह तुहानू सलामत रखे, अल्लाह तुहानू होर तरक्की देवे। अपना तलक फैसलाबाद नाल ही? जी सर। फैसलाबाद तो माशाल्लाह है। हाँ जी, डी टाइप कॉलोनी। डी टाइप कॉलोनी ते वड्डे भाई तुहाडे हामिद रंगीला साहब बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छे इंसान। बेशक। ते तुहाडे एक भाई नाथ खान भी ने जी, मोहम्मद सईद कादरी साहब। ठीक है जी। तो ये फैसलाबाद चो तुसी हामिद रंगीला साहब नूं वेख के मुतासर होए सो या किसी होर फनकार नूं वेख के मुतासर? नहीं, हामिद रंगीला साहब नूं ही, यानी कि वो मेरे तो पहले कोई 10 साल पहले काम कर रहे सन फील्ड। हाँ। तो मैं उदों पढ़ रहा सी, तो फिर यानी कि मैं उन्होंने पिछे पहुँच जाता सी जिथे भी होंदे सन। अच्छा जी। तो फिर उतों बांदी राह ते कह लो कि आना सी। यार तुसी हामिद साहब तो इंस्पायर होए? जी, उन्होंने तो फस्ट मैं अज भी मेरे विच यानी कि उन्हों दा अंग हैगा, उन्हों दा काम स्टेज ते जो मैं कर रहा होना या बोल रहा होना, लोग कहते हैं कि यार वो सेम ही लग रहा है। उन्हें वो तो मतलब एक तो भरा ने खून एक है तो आवाज़ शक्ल फॉलो भी उन्होंने फॉलो तुसी उन्होंने कर दिओ जी। अच्छा जी। तो स्ट्रगल फैसलाबाद तो शुरू की? फैसलाबाद भी काम किया या डायरैक्ट लाहौर ही आए सो? नहीं, मैं फैसलाबाद जड़ा वाला मेरा पहला ड्रामा सी, उथे नासन। वाह वाह। उस्ताद चंगीला साहब ओदे वाह जी वाह वाह। उस्ताद चंगीला डायरैक्टर सन। वाह। ते मेरा पहला ड्रामा सी ते उथे पहले ड्रामे 'च मेरा नौकर दा रोल उन्होंने मेरे को करवाया। अच्छा जी। चंगीला साहब ने। चंगीला साहब ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਦੀ ਕਵੇ ਵੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਨੌਕਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਟ ਕੀਤੀ। ਓਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰੱਖੀ। ਕੁਛ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਾ ਉੱਥੇ ਸਕੋਰ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਮਦ ਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜੋ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੀ। फिर फैसलाबाद भी किए कम? फिर फैसलाबाद काफ़ी अरसा, लास्ट 5-6 साल फैसलाबाद फिर रेगुलर। अच्छा, नहीं उथे आर्ट्स कौंसल या दूजे थिएटरां च? प्राइवेट थिएटर ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2000 ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਂਦ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਈਵਾਲ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਹਾਂ ਲਾਹੌਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਚੌਰੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ 'ਚ? ਜੀ, ਸਾਈਵਾਲ ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼। ਹਾਂ, ਪੈਰਾਡਾਈਜ਼ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇ ਚੌਰੀ ਅਸਗਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਜੇ ਵੀ ਕਈ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਕਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। नहीं, अच्छी गल ये तो तुसी अल्लाह के सामने जवाब दो जी, जिन्हें भी देने ने या जिन्हें नहीं देने। और से भी को अच्छा इंसान से मेरी उन्होंने मैं तो बब्बू बराल साहब एक बार गए सा उत्थे वो ड्रामे चो एक होंदा सी ना स्पैशल गैस्ट जाते होंगे सन। तो साड़ी एक मुलाकात उन्होंने उत्थे हुई सी। फिर मैं दोबारा गया तो बीमार सन, फिर मैं उन्होंने पता लैन गया वा तो बेचारे पता लगा कि अल्लाह नूं प्यार वो बड़ा। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਆਰਟ ਕੌਂਸਲ ਉਕਾੜਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਬਹੁਤ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਲੈਪ ਆਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟਰਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਦੋਂ ਲਾਈਵ ਉਕਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਪ ਹੀ ਏਡੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੁਪਰ ਧੂਪਰ ਸਟਾਰ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਦਾਰਾ ਬਾਬੂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। नहीं, मैं मोहब्बत नहीं मिले मगर जब मैं नहीं स्टेज पे यानी कि उस तो बाद एंट्री शुरू हो गई ना। जुगता इधर उधर तुसी फिर निकल गए और तुसी निकल ही गए फिर यानी कुछ नहीं डर लगता ना कई बंदे। मैं एक मुल्तान ड्रामा करन गया वा तो उत्थे उन्हें कहा शादी हैगी तो उत्थे तुसीं जाना, बड़ा असरार कर। मैं कहा यार थके हैं 2 शो कीते, नहीं चलना ही चलना है उत्थे तुहाडा बड़ा जाना जरूरी है। तो मैं जो उत्थे पहुंचया ना तो कोई डांसर मुंडे खलोते सन तो उन्होंने जो मेन सन जो डांसर वो अगे खलोते। बस मैं इंज वड़िया तो उन्होंने इशारा हल्का जिहा कीता कि तो वो मेरे ते फुल दी पत्तियां सुट्टन लग पे ने। तो वो मैं तुहानूं गुरु समझ रहा सी? हाँ, पता नहीं मैं नहीं मैनूं डर ते मैं अगे गया तो वो डांस जो मेन उन्होंने सन ना तो कहते ने अपने शागिर्दां नूं डौले तुहाडे वर्गे सारे शागिर्दां दे कि ऐ ने जिन्हां दे बारे मैं तुहानूं दस्सिया सी। तो मैं घबरा गया। मैं मेरे बारे च इन्होंने की दस्सिया सी? कहते याद करो लाहौर वाला वकूआ। मैं कहा जी लाहौर वाला वकूआ क्यों है, तुहानूं याद नहीं?
मैं उत्थे महफिल सिनेमे ड्रामा करना ऐसा मुल्तानों में है, मैनू को थोड़ा याद नहीं आ रहा नहीं वो रात तुहानूं भुल गए रात में किहड़ी रात मर गया ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੀਓ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸੌਵੋ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਸੌਵੋ ਕਹਿੰਦੀ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਸੈਯਦ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਲਾ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੈਯਦ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੌਣਾ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੌਣਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੂੰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਕਿ ਕਈ ਐਸੇ ਵਕੂਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਕੋਈ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੱਬੂ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਂਦ ਬਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਕਾੜੇ ਸਾਈ ਵਾਲੋਂ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਚੁਰਾਹਾ ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਸਨ ਨਸਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹ ਵਾਹ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੈਦਪੁਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਮਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁਹਰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਨ ਤੇ ਮੁਹਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਬਾਬਾ 6-7 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਜਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਵੀ ਬੱਬੂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਬਾਬਰ ਰਾਣਾ ਤੇ ਬੱਬੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਖੁਦ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਨਾਲ ਦੁਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਦੁਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਦੁਆ ਵਾਹ 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 ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਅਗਰ ਢੋਲਕ ਵਜਾਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਢੋਲਕ ਹੈਗੀ ਥੱਥੀ ਉਹ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਂਝ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਢੋਲਕ ਦੀ ਬਸ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਲਜਪਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਤੇ ਇਹ ਮਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕਰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਕੁਆਲੀਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸੈਗਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਟੀਵੀ ਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬਦਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ A+ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਈਦ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਮੇਡੀਅਨ ਕੁਆਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਸ ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਢੋਲਕ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਆਜ਼ਮੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਕਈ ਉਸਤਾਦ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੈਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੈਕ ਤੋਂ ਨਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਹਾਂ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਨਾਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਗਾਓ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਨਾਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਨਾਤ ਖਾਨ ਸਨ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਣ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਐਕਟਿੰਗ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਕਿਸ ਕੰਮ 'ਚ ਮੁਤਮਿਨ ਹੋ ਬਸ ਇਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਸ ਜਿੱਧਰੋਂ ਕਹਿ ਲਓ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਲੂਕਾਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਕਾਰ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਢੋਲਕ ਵਜਾ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਐਕਟਿੰਗ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਨਤਾਰਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਨਤਾਰਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਬਜ਼ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਮਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਆਲੀ ਰੋਕੋ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਟਰਗਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਲਾਹੌਰ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਥੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸੀ ਲੈਦਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੰਗੀਆਂ ਸ਼ੰਗੀਆਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਭੈੜੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਭੈੜੇ ਵਕਤ ਜਿਹਨੇ ਕੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਖੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹੀ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਾਰਾ ਬਾਬੂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਰਡ ਸਟਰਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜੇ ਵੀ ਹਾਰਡ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਿ ਪੈਦਲ ਵੀ ਫਿਰੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਈਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ
ਪਲੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰਗਲ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੌਰ ਦੀ ਇੱਕ ਟਫ ਸਟਰਗਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੋਰਸ ਘੱਟ ਸਨ ਜਦੋਂ ਐਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਸਨ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਸੇਧ ਦੇਵੇ, ਕਿ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਲੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਕਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿਤਾ, ਅੱਖੀ ਮਾਰਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਲਾਓ, ਵੀ ਐਸੀ ਸੀ ਸਟਰਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਲਮਰਾ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਹਲੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਲਮਰਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੰਡ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੇ ਉਸ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਟਰਗਲ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਕੂਆ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਂਦੇ, ਵਾਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ ਸਾਂ, ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਟੇ ਸੀ ਮੇਰਾ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਸੀ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ, ਓਹੋ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਉਧਾਰ ਲੱਗਾ ਸੀ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਜੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਕੁਝ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੀ ਲੈ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਸ਼ਰਬਤ ਲੈ ਉਹ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਬਤ ਹੀ ਪੀਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਲਮਰਾ ਤੋਂ ਟੁਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਤੇ ਆ ਗਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਉਹ ਲਾਈਟਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੈਦਲ। ਵਾਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਮਸਤਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਚਲਾਣੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 15 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਪਰਸ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਡੀ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਲ, ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਮੈਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਗੱਲ, ਖੈਰ ਹੈ ਰਕਸ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ ਜੂਨੀਅਰ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਭਾਗ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਗਾਇਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਵੀ ਸਹੀ ਨੇ ਜੀ, ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨੇ 2-4। ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸੁਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਤਾਮਲ ਅੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਐਟਮ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਗਾਏਗੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਈਡੀਆ ਹੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਈਡੀਆ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਯਾਰ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। सजन मेरा रूठा, सजन रूठा, सजन रूठा है, सजन रूठा, कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, समझत आवे ना है, सजन रूठा, वाह, सजन रूठा है, सजन रूठा। बहुत अच्छे, वेरी गुड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोशिश करनी चाहिए सोचने से। हारमोनियम बजान ला पे जी, वो प्ले कर रहे हो तुसी? थोड़ा बहुत। अच्छा जी। हाँ जी, प्रैक्टिस हो रही। किसी को सीख रहे हो या वैसे जी मैं तालीम ले रहा हूँ। किन्ना कोलो? उकाड़े बाबर साहब है ने अपने उस्ताद बाबर नसीब साहब। उकाड़े जाते हो ना को? नहीं मतलब कि उत्थे मैं स्टार्ट कीता सी वाजा। अच्छा जी। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਤਲਤ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹੋਗੇ, ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਰੀਡੂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਢੋਲਕ ਤੋਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਢੋਲਕ ਤੇ ਵਾਜੇ ਹੀ ਬਸ। ਕਦੀ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਖਿਦਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆ ਲਈ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰੀਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਸਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਜ਼ਬਾਤ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਹਿ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਪਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੇ ਕੋਈ ਢੋਲਕ ਸਿੱਖੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਾਫੀ ਹਾਂਜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖਣੀ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਢੋਲਕ ਵੱਲ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਖੁੱਲਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ।
ਔਰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਜੀ ਕਿ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵਜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਵਾਲੀ ਟਰੇ ਮਿਲ ਗਈ ਉਹ ਵਜਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਕਰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੋਲਕ ਆ ਗਈ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 10 ਕਨਾਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਦਿਨ ਢੋਲਕ ਮਿਲ ਗਈ, ਯਾਰ ਅੱਛੂ ਲੈ ਹੁਣ ਤੇ ਢੋਲਕ ਆਪਣੀ ਹੋ ਗਈ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਖਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਯਾਰ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਰੱਖੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫਿਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੇਖਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇੰਜ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ 4 ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਨਿਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੜਾਕੇ ਵੀ ਸਨ, ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਲੜ ਲੁੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹ ਤੂੰ ਗੁਜਰ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨੱਕ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਚੂਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਧੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਝਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾਪੁਰ ਦੇ ਪੁਲ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ। ਅੱਛੂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਜਾਂ ਫੀਲਡ 'ਚ? ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸ਼ਾਦੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਮੇਰੇ 4 ਬੱਚੇ। ਬੇਟੇ? ਬੇਟੇ 2, ਬੇਟੀਆਂ 2। ਅੱਛਾ ਬੇਟਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਸ ਹਜੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੋਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਾਰਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਕਤ ਵਿੱਚ? ਆਹ ਹਰਕਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਪੋ ਹੈ ਦੋਵਾਂ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰੋਕਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਜਿਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇਗਾ ਆਵੇ। ਅਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਾਂਜੀ, ਰੋਕਣਾ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਰਾਣਾ ਫੈਮਿਲੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਉਦੋਂ ਕਾਫੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਮ ਸਭ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਂ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਈ ਰੱਖਿਆ ਬਾਜੀ ਨੇ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਥ ਖਾਂ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਲ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਾਰ, 2-3 ਭਰਾ ਐਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿਣੇ ਸ਼ਾਟ ਆਪ। ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ। ਯਾਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਹਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਸਰਗੋਧਿਆਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਪੈਂਟੀ ਪਈ ਕਰ ਪੱਖੇ ਨਾ ਬੰਨ। ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਸੀਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਜੋ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਤੂੰ ਪੱਖਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਲੈ ਲਿਆਉਣਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਸੀ ਕੰਨਾਂ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰ। ਹਾਂ ਤੇ ਘਰ ਜੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਇਆ, ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੀ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਨੂੰ? ਮਤਲਬ ਲਾਹੌਰ ਆ ਵੱਡਾ ਵੱਡੀ ਸਿਟੀ, ਵੱਡਾ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਾਹੇ ਜੈਸਾ ਜੀ ਸਾਡੀ ਰੌਣਕ ਹੈਗੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੀਦਾਂ ਤੇ? ਈਦ ਸ਼ੀਦ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈਦਾ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਵੇਂ 12-14 ਘੰਟੇ ਵਾਸਤੇ। ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੇ ਪਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਮੁਹੱਲਾ, ਉਹ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਉਹ ਗਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ। ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਘਰ ਸਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਆਪਣੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਰ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਪਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਨ ਮੇਰੇ ਮੁਹੱਲੇਦਾਰ, ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦ ਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸਤ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਮਾਈ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮਿਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੱਤ ਦੇ ਟਾਂਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੁੱਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੀਏਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਰਮ ਸੈੱਟ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਉੱਥੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਸੁਣਾਉਣੀ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀ ਸੀ ਬੜੀ ਹਿੱਟ, ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲਿਖਿਆ, ਚੁੱਪ ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਡਰਾਮਾ ਸੀ, ਦਿਲ ਲਗੀ ਵਾਹ ਡਰਾਮਾ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਜਾਂ ਚੁੱਪ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹੋ ਚੁੱਪ ਸੀ ਪਹਿਲੇ। ਚੁੱਪ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡਰਾਮੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਹੈ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਕੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ ਜ਼ਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਸੀ ਦਿਲ ਲਗੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਦਿਲ ਕ ਲਗੀ ਕਿ ਦਿਲ ਖੋ ਗਿਆ,
दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। दिल लगी में ऐसी दिल को लगी कि दिल खो गया, किसी का दीवाना ये दिल हो गया, ये दिल हो गया। चंगा भला राणा एक दिन मैनू कहते ने तू केड़ा राणा है उस्ताद जी अच्छा जी कहते तू वो राणा जेड़ा मैं ड्रामे च नहीं कीता। अच्छा कहते तू वो राणा अच्छा जी चंगा भला राणा सी मैं उड पुड जाना, सोचिया सी ढोलकी नू हथ नहीं लाना, इस लांती ने रौला पाया मरासी हो गया। वाह 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 क्या बात। भाई बड़ा इंग्लिश रोल किया है बब्बू साहब ने बहुत कमाल क्लास रोल किया जी वाह जी वाह ते अपना सताई अंतरा मेरे को उत्थे भी यानी कि कैनेडा भी बाबिया ने सुनिया सुनिया ना लाजमी सुनिया ना लाजमी सुनिया मैं कहना ये साढ़े ऐसे फनकार सन चेहरे मोरे सन बब्बू साहब शौकी खान साहब मैं कैनेडा गया तो थे बजुर्ग सन सिंह उन्होंने घर गए दावत सी तो वो ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਇਆ ਆਏ ਆਏ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੋ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਰੌਣਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹੁਣ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕੀ ਖਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੈ ਜੀ ਤੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫਨਕਾਰ ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਹਿਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰਹਿਣਾ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬੈਠੇ ਡਰਾਮਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਕੇਬਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ਰਤੀਆ ਮਿੱਠੇ ਦਾ ਸੀਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਿਲਮ ਤੇ ਮੈਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੇਬਲ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਓਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਡਗਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਫਜ਼ਾਲ ਸੰਜਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲਓਗੇ ਜ਼ਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਫਿਲਮ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਲਾਵਾਂਗਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਦੇਵੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲਵਾਂਗੇ ਅਫਜ਼ਾਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਲਵਾਂਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਾਂ ਤਾਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਹੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਣ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਬੜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਡਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਮਤਲਬ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ऐसे ही ਤੇ ਉਹ ਕਿਆ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਆ वो ऐसा नहीं है वो मतलब कि एज मैन बहुत अच्छे आदमी ने ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੇ ਉਂਝ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਜੌਬ ਹੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟਿਕ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋਅ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਐਸਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬੜੇ ਨਫੀਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ ਨਾ 40 ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸੋ ਹਾਂ 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 ਉਹ ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੜੇ ਫ੍ਰੈਂਕਲੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾੜ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਬੜੇ ਕੇਅਰਫੁਲ ਦੇ ਪਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉੱਥੇ ਜੀ ਬੜਾ ਉਹ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟੂਰ ਸੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਤਲਫਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੰਗ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਫਨਕਾਰ ਸਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ ਬਾਬੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਕਰਨਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਕੋਈ 3-4 ਲੱਖ ਆਡੀਅנס ਹੋਵੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਵ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੋਵੇ ਵਾਹ 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 ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਵਜਾਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਯੈਸ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਹਾਂਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਟਾਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫੈਨਸ਼ਿਪ ਉੱਥੇ ਰੋਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਦਾ ਵਾਹ ਸ਼ਰਟਾਂ ਜਿੰਨ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੋਰੇ ਡੌਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਖਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਇਹ ਕੋਈ ਦੂਰ ਨਹੀਂ
ਇਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਸਿਰਫ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਦੁਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਰਸਤੇ ਖੁੱਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੀਤ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਜ਼ਰਾ। ਹੋ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਨਸ ਜਾਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਲ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹ ਨਸ ਜਾਵੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਵਲੜੇ ਉਸੂਲ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੇ ਅਵਲੜੇ ਉਸੂਲ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਨਾਲ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਲੀ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨੇ, ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਖੋ ਕੇ ਵਖ ਹੋ ਕੇ ਤੜਪਾਵੀਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਫਿਲਮ ਦਾ ਗਾਣਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਬੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨਹੀਂ, ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਓਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਬੂ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਸੂਦ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ 'ਚ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਸਿਰਫ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਬੂ ਰਾਣਾ ਚੈਨਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੀਤ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਗਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।